marching onto the parade ground to take their positions. The magnificent charger, atop which the adjutant is astride, is Reliant Robin. This splendid and dynamic charger was born in 2009 and has been allotted to the National Defence Academy by Remount and Veterinary Corps in 2020. This is the 9th parade for Robin as the adjutant's charger in National Defence Academy. Leading the cadets onto the parade ground is Academy Cadet Captain Ankit. Now, a word about drill. Drill inculcates discipline, which is the bedrock of military life. To those of you who have an aesthetic disposition, drill movements will symbolize the very rhyme and rhythm of the poetry of a well-ordered life. And that's precisely the primary aim of this institution, to train our cadets in the art of cultivating a way of life in which by the then President of India, Shri Neelam Sanjeev Reddy, in recognition of the highest standards of training imparted here. It is the privilege of the cadets of the passing out course to carry the President's colors. In keeping with this tradition, the cadets of 147th course carrying the President's colors to the parade ground are Squadron Cadet Captain Shubham Rawat, flanked by Cadet Sergeant Major Mohit Mishra and Cadet Sergeant Major Vishal Yadav. The Chiefs of Staff banner. The reviewing officer is now requested to present medals to the award winners and the Chiefs of Staff banner to the champion squadron of this term. The silver medal for the best all-round Army cadet is awarded to Academy Cadet Captain Ankit of Juliet Squadron. The silver medal for the best all-round naval cadet is awarded to Divisional Cadet Captain Siddhant Jhakar of Golf Squadron. The silver medal to the best all-round Air Force cadet of the passing out course goes to Squadron Cadet Captain Jatin Balyan of Echo Squadron. Winner of Chiefs of Staff banner, Golf Squadron. क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, शूलों को मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। आज 147 कोर्स के कैडेट्स इसी दृढ़ निश्चय व इन्हीं फौलादी इरादों के साथ जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। it is this discipline and loyalty that the nation is proud of in every warrior, which are how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ladies and gentlemen, as you look straight ahead, 3 Su-30 aircrafts are approaching the quarterdeck in Rhino formation. And so, we bid adieu to the 147th course, wishing them well in their journey ahead. Ladies and gentlemen, the Academy Cadet Adjutant and the Academy Cadet Captain are now approaching the quad. अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं?
अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. बाहेर जे काही लोक भेटले त्या सगळ्यांना जयप्रकाश नारायणांची आठवण झाली. आज कुणीतरी या दृष्टीनं प्रभावी पाऊल टाकण्याची आवश्यकता आहे. हा लोकांच्या चर्चेचा सूर आहे आणि त्याच्यात जी माहिती कळली तिथं दिल्लीला सुद्धा की बाबा आढावांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि ते स्वतः महात्मा ज्योतिबा फुलेंशी संबंधित अशा वास्तूमध्ये ते बसलेले आहेत. एक प्रकारचा दिलासा बाबांच्या या उपोषणानं सामान्य लोकांच्यात येतोय असं मला स्वच्छ दिसते. पण याचा अर्थ त्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य, देशाची आवश्यकता म्हणून ही भूमिका घेतली. पण त्यांनी एकट्यानेच ही भूमिका घेणं हे काही पुरेसं नाही. शेवटी एक प्रकारचा जनतेचा उठावच या सगळ्या प्रश्नाच्या संबंधी केला नाही तर संसदीय लोकशाही पद्धती ही उद्ध्वस्त होईल अशी चित्र या ठिकाणी आज दिसते. देशाची सूत्र ज्यांच्या हातात आहेत त्यांना याच्याबद्दलचं काही पडलेलं नाही. इतकी चर्चा सर्व देशात आहे आणि हे माहीत असताना संसदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न दोन्ही सभागृहामध्ये विरोधी पक्षांनी केला तर त्यांना बोलून द्यायचं नाही. एकदा 6 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये रोज सकाळी 11 वाजता विरोधी पक्ष नेते दोन्ही सभागृहाचे या गोष्टीला आमचं म्हणणं मांडायला आम्हाला संमती द्या. एवढी एक मागणी करतात की या 6 दिवसात एकदा मंजूर झाली नाही. एवढं नाही तर त्या हौल फाडली. त्यामुळे 1 मिनिट सुद्धा या 6 दिवसात सभागृहात कुठल्याही देशाच्या प्रश्नाची चर्चा होऊ शकली नाही. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की संसदीय लोकशाही पद्धती याच्यावरच हा आघात हा राज्यकर्त्यांचा आहे आणि याच्यासाठी आता तिथं काय चालू आहे इथपर्यंत शिरी ठेवून चालणार नाही. शेवटी लोकांच्यातच जावं लागेल, लोकांना जागृत करावं लागेल. खरं म्हणण्याचं लोक जागृत आहेत, त्याच्यात कोणतेही उठाव केला पाहिजे. आज त्याची आवश्यकता आहे. हे बाबांच्या उपोषणातलं स्पष्ट झालेलं आहे आणि माझी खात्री आहे की याचा परिणाम जो आवश्यक आहे तो आज ना उद्या हा देशाच्यावर राहणार नाही. सत्तेचा गैरवापर आणि बऱ्या लोकांना संरक्षण या दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी दिसत आहेत. त्याच्यात सखोल जाऊ इच्छित नाही, पण आज हे प्रश्न उपस्थित झाले त्याची नोंद आपल्या सगळ्यांना घ्यावी लागेल. नमस्कार. मी या ठिकाणी दिव्यांग प्रतिष्ठानतर्फे दरवर्षी होणाऱ्या दिव्यांगांच्या विवाहाविषयी आपल्याला नम्र आवाहन करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेत आहे. आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष हरीशजी सरडे, मार्तंड संस्थानचे विश्वस्त राजेंद्र खेडेकर, सामाजिक समरसता मंचाचे संघाचे माननीय ननवरे सर, विकास माने, विठ्ठलजी कडू, जोशी सर, सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. येत्या 8 डिसेंबर रविवार दुपारी 12:10 100 दिव्यांगांची लग्न पिंपरी चिंचवड येथील मधुकर पवळे क्रीडांगणामध्ये होणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून संघाचे भैयाजी जोशी आणि अनेक मान्यवर इंडस्ट्रियलिस्ट त्या ठिकाणी उपस्थित राहतील. या
दिव्यांग सोहळ्यामध्ये सर्वांनी सामूहिक मदत करावी यासाठी आम्ही आवाहन केलं होतं आणि त्याला अनुसरून अनेक संस्था लायन्स क्लब असेल, रोटरी क्लब असेल, भारत विकास परिषद असेल, दगडूशेठ दत्त मंदिर ट्रस्ट असेल, जेजुरी देवस्थान असेल, देहूचं देवस्थान असेल, पिंपरी चिंचवडचं मोराया गोसावी देवस्थान असेल किंवा अशा अनेक देवस्थान, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, अपंग कल्याण विभाग असेल, समाज कल्याण विभाग असेल, धर्मदाय आयुक्त कार्यालय असेल, या सर्वांनी या ठिकाणी आम्हाला मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे आणि त्या पद्धतीने काम चालू आहे. परंतु हा सोहळा अतिशय मोठा आहे. 100 दिव्यांग म्हणजे 200 दिव्यांग म्हणजे 100 विवाह एकाच वेळी होणार आहेत आणि यासाठी खूप मोठी आर्थिक तरतूद लागणार आहे आणि यासाठी आम्ही आपल्याला नम्रपणे आवाहन करतो की आम्हाला त्या कार्यासाठी प्रत्येक जणांनी वस्तुरूपाने जे शक्य ती मदत, म्हणजे आम्ही या दिव्यांगांना पलंग असेल, झाल जी असते, भांडी कुंडी असतील किंवा गादी, उशा, ब्लँकेट ह्या सगळ्या गोष्टी आहेर म्हणून देतो. वधूवरांना आपण मंगळसूत्र, पायातली जोडवी, त्याचप्रमाणे पैंजण हे सगळं आणि पोशाख असेल, वधूची साडी असेल किंवा हळदीचा पोशाख असेल, या सगळ्यासुद्धा गोष्टी आम्ही देतो आणि यासाठी महाराष्ट्रभरातून आत्ता जी नोंदणी झाली आहे तर ते हे सगळे या ठिकाणी आदल्या दिवशी पुण्यामध्ये त्या ठिकाणी येणार आहेत आणि आदल्या दिवशी हळदीचा कार्यक्रम आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 12 वाजून 10 मिनिटांनी या सर्वांची लग्न आपल्या उपस्थितीत लागणार आहे. धन्यवाद.